खालिस्तान का नारा लग्या, जिवें रिएक्ट होया, जिवें तौहमतां लगियां, लानतां पाईयां गईयां भी थोड़े ते सरकार च फर्क की रह गया। मैं तो आप मनदा, मैं तो आप इस गल ते हैरान हाँ भी इस मंच ते जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं फिर वो तो दिखावा लगन लग जूगी। सरकार भी ऐं करदी आ ते आपां भी उवें ही कर रहे हैं, फिर फर्क की रह गया। होने सी कोई गुरमत वाली तो गल ही नहीं करता। पहला बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, एक जथेबंदी बना लेंदे, विचारां ते बाद च बैठते आ। विचारां ते पहला बहना चाहिए, फिर जथेबंदी बननी चाहिए। असीं तो उल्टा चलन लग गए। कदे वो चिन्हां तो कुछ सिक्ख्या ही नहीं। असीं वापस गल असीं आ रहे हैं उस गल ते। हुण जिहड़ी आपां गल कर रहे सी, खालिस्तान का नारा लग्या, जिवें रिएक्ट होया, जिवें तौहमतां लगियां, लानतां पाईयां गईयां भी थोड़े ते सरकार च फर्क की रह गया। मैं तो आप मनदा, मैं तो आप इस गल ते हैरान हाँ भी इस मंच ते जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं फिर वो तो दिखावा लगन लग जूगी। सरकार भी ऐं करदी आ ते आपां भी उवें ही कर रहे हैं, फिर फर्क की रह गया। पर इस गल ते तां विचार होनी चाहिदी सी ना। ये गल नूं, ये वरतारे नूं समझना चाहिदा सी ना। होया क्यों? असीं तां फिर निखड़ के बह गए, एक दूजे दीयां लत्तां खिच्चण लग गए। सो मैनूं ऐं लगदा सानूं साडे अंदर ना एक दूजे दे विचारां नूं समझण दी या वो मानसिकता, अज मैं कुछ कहन लग जाना, मैं ऐं कहना भी आ सारे बंदे मेरियां गल्लां मनन, जिहड़ा नहीं मनदा वो विरोधी हो गया मेरा। इस लैवल तक पहुँच जाने आ। अच्छा, जिहड़ा नहीं मनदा उहने जे आपदी गल कही ते जे मानसिकता हो उहनूं विरोधी मन के मेरे च तलखी आउणी सुभाविक आ, मेरे च कठोरता आउणी, मेरी भाषा ते कंट्रोल नहीं रहना, ये भी गल सुभाविक आ। सो ये जिहड़ी मानसिकता मैं पिछले 4-5 दिनां च समझी है ना, सानूं आपदे किरदारां ते भी काम करना पऊगा। साडे समाजिक बनतर ते, हाँ जी, सानू साडे किरदारां ते, समाजिक बनतर ते, साडी सियासत ते असीं तां बहुत ज़्यादा उन्हां अमलों तो दूर चले गए हैं जिथे गुरुआं ने सानू लाया सी। सानू ये सारियां चीज़ां ते डेफिनेटली काम करना पऊगा। निराशता मेरे च तां नहीं आई, जमा ही नहीं आई भी कोई नहीं खड़े हाँ, क्योंकि सच की बहुत वड्डी पावर होंदी है। उन्हें नितर के सामने आना ही हुंदा, जिहड़ा मर्जी जिन्ना मर्जी साजिश घड़ ले, जिन्नी मर्जी कोई जोर ला ले, पर नाल दी नाल स्पष्टता मेरे च ये गल आ गई। एक तो जिहड़े पुछदे सी भी दीप सिद्धू का नैरेटिव की आ, मैं तुहानूं जिवें कहा नैरेटिव साडी गुलामी गलों लाउणा, वो गुलामी नूं हुण असीं खुद मुख्तियारी तो गलों ला दईए या आज़ादी दे नाल ला दईए, लावांगे कित्थे जाके खड़ांगे देखांगे, इहदा समां दसू कित्थे खड़ांगे जाके, है ना। वो स्पष्टता तो मेरे अंदर हैगी आ। नाल दी नाल स्पष्टता ये भी आ भी किसान जथेबंदियां दे इस घोल च, किसान जथेबंदियां जिथे आके खड़ गईयां, उन्होंने समझ नहीं लग रही अगे करिए की, क्योंकि लड़ाई बन गई है पोलिटिकल, और पोलिटिकल लड़ाई लड़नी हुंदी आ किसी राजसी धिर ने, राजसी धिर उन्हां कोले है नहीं। जिहड़ा अज तो महीना पहलां गल करनी चाहिदी सी, हुण जाके 250 जथेबंदियां नाल बैठे आ। वो जथेबंदियां वाले कह रहे हैं असीं तां जिवें तुसीं लड़ रहे हो उवें लड़ ही नहीं रहे सकदे। उड्डी वड्डी तां गल ही है नहीं, क्योंकि उन्होंने आर्थिक मसला लग रहा। साडे वालिआं नूं पता भी साडी होंद ते आ गई आ गल, साडी धरती नालों पट देणगे सानूं। जे सानूं साडी धरती नालों पटता फिर साडे पल्ले कुछ नहीं रहना। सो इस करके जदों तक पंजाब कोले निरोल पंजाब दी सियासत नहीं होऊगी ना, जिथे आपां 2 दिन 3 पहलां खड़े सी, उदों तक पंजाब दे मसले हल नहीं हो सकते। सानूं साडी निरोल सियासत घड़नी पैनी आ ते एक इहो जी धिर घड़नी पैनी आ जिहड़ी साडी किरदारां ते काम करे, क्योंकि उन्हां लोकां दे किरदारां ते काम करे, समाज ते काम करे। उस समाजिक धिर ने ही
ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਥ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿੱਥਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ 'ਚੋਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਧ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਤਾ ਇੱਥੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ? ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਢਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵੜਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੜਦਾ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੜੂਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਅਸੀਂ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਨੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਫੈਨੈਟਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀ, ਅਰਥ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਟਬੈਕ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਬੰਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਗਏ 100-200 ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆ, ਓਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਖੌਫ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।